حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصلح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة نفذ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين
ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah. Kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri masjid rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini yang mulia. Didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat berjamaah di dalam masjid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ta'lim kita majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya dan juga pengampunannya, dan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada semua yang menghadapi sakit, yang menghadapi kerungsingan kesihatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita dan kepada sekalian muslimin syifa, penyembuhan zahir wal batin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa kepada-Nya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencurahkan selawat dan salam ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau sebagai pedoman dan ikutan kita bersama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di hari kiamat bersama beliau kelak, dan dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita pada kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Moga-moga Allah meridainya, dan moga-moga Allah memberikan kita manfaat ke atas ilmu yang telah disurahkan oleh beliau. Pada muka surat 20, kan? Pada muka surat 20 masih dalam perbahasan bab yang pertama, yakni mengenai ilmu dan ma'rifat. Berkata Imam Hasan al-Basri, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah, dan beribadatlah tanpa melalaikan tuntutan mencari ilmu. yakni harus kita memberikan perhatian, mendisiplinkan diri untuk membahagikan masa untuk menuntut ilmu dan juga beribadah. Kerana tanpa ilmu yang benar, maka ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang tidak mempunyai ilmu, dia melakukan sesuatu amal, maka dia khawatiri amalnya itu tertolak oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah. Maka harus kita memberikan perhatian lebih kepada ilmu daripada ibadah. Tetapi jangan sampai kita menuntut ilmu sehingga melalaikan ibadah. Begitu juga jangan pula kita beribadah terlalu banyak, beramal dengan bermacam-macam amalan sehingga kita melalaikan tuntutan mencari ilmu. Maka mencari ilmu ini telah kita bahaskan ada syarat-syaratnya, yang diketengahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang yang mencari ilmu haruslah dia mencari ilmu dengan tuntutan berada menuntutnya daripada seorang guru. Harus ada guru, harus ada alatnya. Yakni apakah alat ilmu tersebut, yakni kitab apa yang dibahaskan. Begitu juga mesti ada himmah, mesti ada adab, mesti dipenuhi dengan penuh juhud, yakni sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bukan ala kadar. Ini adalah syarat-syarat ilmu yang diketengahkan agar seseorang itu mendapatkan ilmu yang benar-benar sebati dalam dirinya. Maka dalam keadaan kita
Sekarang banyak antara kita yang menyangka kita menuntut ilmu, akan tetapi sebenarnya kita tidak mendapatkan sesuatu ilmu pun. Ilmu itu ada barakahnya, ilmu itu ada manfaatnya. Maka ilmu itu didapati seseorang melalui tarbiyah dari gurunya. Maka dalam zaman sekarang kita ini, zaman yang serba moden, banyak mereka yang menyangka mereka mencari ilmu melalui apa? Alat YouTube, kan? Alat apa lagi? TikTok, Facebook, Instagram, Google, kan? Itu dibezakan para ulama. Itu bukan ilmu, tetapi itu adalah informasi. Informasi. Ini dapat information. Information dia. Tetapi ilmu ini khususnya harus ada talaqi. Talaqi artinya berhadapan. Berhadapan antara seorang guru dan murid. Itu dalam rangkaian menuntut ilmu itu ada rahsia-rahsia yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis tersebut. Kan? Ini yang banyak diperlekehkan oleh kita sekarang. Kan? Pada diri kita dan juga anak-anak kita, kita sangat galakkan untuk mereka menuntut ilmu melalui apa? Zoom. Sekarang ada wadah Zoom, ada wadah Google Meet. Ya. Itu kalau seseorang itu tidak mampu untuk mengharungi tuntutan ilmu itu secara berhadapan. Yakni kata para ulama, artinya seseorang itu ingin menuntut ilmu tetapi dia berada pada keadaan ataupun tempat yang berjauhan, yang tak mampu untuk dia melangkah ke tempat tersebut. Contohnya kita belajar dengan seorang syekh, seorang guru daripada mana? Mungkin dari Mesir, ataupun dulu mungkin daripada Hadramaut, ataupun mungkin daripada Jordan, kan? Ataupun daripada tempat-tempat yang berjauhan. Tak mungkin kita mampu untuk travel. Tak mungkin mampu untuk kita travel. Sebab ada urusan keluarga, ada urusan kerja, macam-macam urusan. Dalam keadaan sedemikian, bolehlah seseorang itu menggunakan wadah yang disediakan untuk seseorang itu menuntut ilmu. Dan insya-Allah dia akan tetap mendapatkan keberkatan ilmu dengan niat yang ikhlas. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah banyak antara kita, ibu-ibu bapa, yang menggalakkan anaknya yang masih kecil untuk belajar melalui Zoom. Pada siapa? Pada guru-guru dia yang mampu dia menjangkau, cuma dia malas nak keluar rumah. Ini satu musibah. Ini satu musibah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana di dalam ilmu itu, dalam bertalaqi, berduduk berhadapan antara seorang guru dan murid itu, adanya para malaikat yang hadir. Dan ini diterangkan oleh Nabi SAW. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan sebahagian sekelompok para malaikat yang tugas mereka adalah mengelilingi bumi untuk mencari majlis ta'lim, majlis zikir, halaqah Quran yang dihadiri oleh orang-orang beriman. Untuk mereka apa? Sama-sama berduduk berzikir, munajat, berzikir pada Allah, mempelajari ilmu, mempelajari mengenai hukum halal dan haram, mempelajari pelajaran membersihkan hati, menyucikan jiwa mereka, mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari Al-Quranul Karim. Itu ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah untuk mereka bertibaran di atas muka bumi, yang mana ada majlis tersebut mereka hadir. Mereka hadir mendoakan orang-orang yang hadir, memohon kepada Allah SWT pengampunan untuk mereka.
memohon pada Allah untuk mengabulkan hajat-hajat mereka. Ini hanya didapati bila dalam majlis halaqah, dalam majlis perkumpulan seperti ini. Maka itu majlis ta'lim jangan diremehkan. Majlis ta'lim itu adalah ruhnya siapa? Ruhnya, makanan ruhnya kita. Kan? Semua manusia itu mati. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua manusia itu mati, kecuali mereka yang menghidupkan ruhnya dengan ilmu. Kan? Al-alimu ahya wan nasu amwat. Ada pepatah bahasa Arab. Orang yang berilmu itu hidup, akan tetapi manusia itu mati. Ini manusia yang tidak menghidupkan ruhnya dengan ilmu dan zikir kepada Allah, membaca Quranul Karim dan beribadah kepada Allah, pada hakikatnya mereka itu mati. Ini tidak hidup. Tapi al-alimu ahya, orang yang alim itu sentiasa hidup. Dalam keadaan dia hidup, setelah wafatnya pun dia hidup. Ulama-ulama kita yang telah mengarang bermacam-macam kitab, mencurahkan ilmu yang mereka ada. Contohnya sahibul kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kan? Imam An-Nawawi, Imam As-Sayuti. Orang-orang yang penuh, dada mereka itu penuh dengan ilmu ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang kita mengkaji kitab-kitab mereka, seolah-olah mereka ini hidup. Jadi harus kita berikan perhatian, tuan-tuan. Zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak kita ini tidak mendapati adab, tidak mendapati tarbiyah, tidak ada adab, yakni kurang pengadaban mereka kepada orang tua, kepada ibu bapa mereka, kepada guru-guru mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak dididik melalui tarbiyah dengan berguru. Maka itu tarbiyah bersama seorang guru itu, dia akan menghidupkan akhlak seseorang. Dan akhlak itu adalah ilmu. Semua orang yang berakhlak pasti berilmu, tapi bukan semua orang yang berilmu itu mempunyai akhlak. Jadi harus kita berikan perhatian, tuan. Maka itu kata Imam Hasan Al-Basri, janganlah kita melalaikan ibadah, kan? Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadat, dan beribadatlah tanpa melalaikan tuntutan ilmu. Harus kita bagi masa. Jadi yang masih mempunyai anak-anak yang kecil, kan, masih ada waktu untuk kita tarbiyah mereka dengan benar. Hantarlah mereka pada guru-guru yang kita yakin dapat mendidik mereka dengan manhaj yang benar. Agar mereka dapat mempelajari adab, kan? Kerana adab itu yang membuahkan hasil ilmu seseorang. Baik. Jadi kini keadaan menjadi semakin jelas bahawa manusia perlu memiliki ilmu dan beribadah. Tak mungkin satu, mesti ada dua-dua. Mesti ada ilmu, mesti ada ibadah. Di samping ilmu adalah yang paling utama, kerana ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Ya, nak menjalankan ibadah tapi mesti ada ilmu. Jadi bagaimana kita hendak menjalankan ibadah jika tidak tahu caranya? Cara beribadah harus dipelajari. Dan pelajaran untuk melakukan ibadah yang benar itu yang dinamakan ilmu. Jadi haruslah seseorang yang mempelajari ilmu yang berkaitan. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang disembah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudian mengenali,
pelajaran-pelajaran tauhid yang berkaitan dengannya, rukun-rukun iman, 6 rukun iman itu. Kemudian mempelajari rukun Islam yang berkaitan dengan rukun Islam, cara melakukan solat, cara berpuasa. Ini semua perlukan ilmu, bukan ikut-ikutan. Perhatikan sabda Nabi SAW, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam kepada amal. Wal amalu tabi'uh, dan amal adalah makmumnya. Alasan bahawa ilmu adalah inti atau asas yang perlu didahulukan ialah ibadah akan berhasil dan benar. Tujuan kita mempelajari ilmu adalah agar ibadah yang kita lakukan itu berhasil dan benar caranya. Bukan untuk bermegah-megah dengan ilmu yang dimiliki. Ilmu itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quranul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan kamu semua daripada rahim ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Tak ada orang dilahirkan seorang alim. Tak ada orang dilahirkan seseorang yang mempunyai ilmu. Semua bayi yang dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati, agar kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Dengan telinga yang Allah kurniakan, baru kita dapat mempelajari ilmu. Dengan mata penglihatan yang diberikan oleh Allah, dapat kita melihat kebesaran dan tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dua perkara yang mencelikkan hati kita untuk mengenal Allah dengan lebih dalam. Jadi apakah keadaan seseorang itu berbangga dengan ilmu yang didapati olehnya? Tak ada. Tak ada. Kerana ilmu itu adalah 100% punya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah boleh menjadikan kita orang yang alim, besok Allah boleh menjadikan kita orang yang sejahil-jahil. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu harus kita berikan perhatian. Dalam menuntut ilmu perlu kesabaran. Harus bersabar menuntut ilmu. Ia memakan masa yang lama. Ia memerlukan suhbah yang lama. Suhbah ni artinya persahabatan. Duduknya antara seorang murid dengan guru selalu bersama. Dia perlukan suhbah. Jadi banyak yang juga tidak mendapatkan kesabaran bila melalui pelajaran sistem ilmu. Lebih-lebih lagi zaman kita, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, dengan pesatnya berkembang teknologi, semuanya fast. Senang nak dapat information, klik aja Google. Nak dapat ilmu, klik aja Google. Sekarang nak makan pun makan cepat, semua fast food. Semuanya nak cepat, tak boleh. Ini perlukan proses pembelajaran, perlukan kesabaran. Sabar. Itu proses pembelajaran yang benar-benar memakan masa yang tahun. Maka itu, bukankah kita sepatutnya, kata Imam Ghazali, bukankah kita sepatutnya mengetahui siapa yang patut disembah sebelum kita menyembahnya? Apa akan jadi jika kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu belum kita tahu asma' dan sifat-sifat zatnya serta sifat wajib dan mustahil baginya? Ini kerana kadang-kala
seseorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadat yang demikian itu akan sia-sia. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang dua orang lelaki. Yang seorang adalah orang yang berilmu, yang tidak pernah beribadah. Satu ni orang yang berilmu, tak pernah beribadah. Dan seorang lagi orang yang tidak berilmu tetapi menjalankan ibadah. Yang ini dinamakan abid. Abid, alim dengan abid beza. Abid ni ahli ibadah. Kemudian keduanya diuji oleh seseorang tentang berapa kadar kejahatan bagi kedua orang tersebut. Maka si penguji itu pun mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah. Dia gunakan pakaian yang megah, menunjukkan dirinya itu hebat. Kan? Dia berkata kepada orang yang abid, yang rajin beribadah. Apa katanya? Wahai hamba-Ku, aku telah mengampuni seluruh dosamu, maka sekarang engkau tak perlu beribadah lagi. Tak perlu beribadah lagi. Maka ahli ibadah itu pun menjawab, oh, itulah yang aku harapkan darimu, wahai Tuhan. Maka ahli ibadah menganggap si penguji sebagai Tuhan, sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat sebenar Tuhannya. Tuan-tuan, jangan kita memperlekehkan perkara ini, kerana ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Pengakuan manusia kepada Ad-Dajjal. Jangan kita heran macam mana orang nak mengaku Dajjal ni Tuhan. Ya, sebab kata Nabi SAW, tidak ada satu rasul yang diutuskan oleh Allah SWT kecuali mereka menceritakan kepada umatnya mengenai Dajjal. Bayangkan daripada zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang mempunyai umat. Bukan Nabi Adam, kan? Nabi Nuh. Dan semua rasul-rasul itu menceritakan kepada umat-umat mereka mengenai sifat-sifat Ad-Dajjal. Kenapa nak penting sangat nak kenal sifat ni? Ya, sebab supaya manusia itu tidak ditipu. Dan bahayanya adalah Dajjal ini, dia bukan datang terus bilang aku Tuhan kau. Tak. Kita kalau mempelajari mengenai kisah akhir zaman, tuan-tuan, Dajjal ni datangnya bukan dengan dirinya pada awal tak. Dia ada messenger dia dulu. Maksud messenger tak? Dia ada utusan-utusan dia dulu yang dihantar ratusan tahun sebelum dia keluar untuk mendidik manusia supaya percaya kepada benda ni, percaya benda gini, percaya lebih-lebih lagi pada apa? Melalaikan manusia daripada beribadah kepada Allah. Mengajarkan manusia supaya sentiasa melengahkan ibadah, tak payah belajar ilmu, tak payah tuntut dengan guru. Kemudian percaya pada apa? Magic. Ini Dajjal bukan sebarang, tuan-tuan. Kita mungkin ketawa bila kita baca ni, kelakar macam mana dia ni bodoh boleh percaya dengan Tuhan. Ini tapi zaman bila? Cuma ini yang akan datang ni lagi lebih dahsyat. Sebab apa? Sebab keadaan manusia pada zaman sekarang ini sudah dikurangi didikan tauhid. Dia tak kenal pada Tuhannya. Dia tak kenal. Nabi SAW berikan ciri-ciri Ad-Dajjal. Dan kata Nabi SAW, akulah yang mengisahkan kepada kamu semua ini ciri-ciri Dajjal secara terperinci. Kerana Dajjal ini pasti akan keluar pada zaman umat. Nabi terangkan semuanya.
Kemudian Nabi tutupkan ucapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbuka laisa bi'awar wa rabbukum laisa bi'awar. Dan Nabi terangkan bahawa Dajjal itu mempunyai satu mata kan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu yang benar tidak betul. Jadi dia boleh buat. Dajjal ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan untuk dia lakukan perkara-perkara ketuhanan, menghidupkan orang yang mati. Tuan-tuan, ini bukan perkara biasa. Dan dia bukan hidupkan orang yang mati, orang yang kita tak kenal. Tak, orang yang mati yang dia hidupkan itu siapa? Ibu bapa kita tu sendiri, dengan dalam keadaan rupa ibu bapa kita, datang kepada kita, kata percayalah pada Deni, aku dah mati dulu, aku tahu apa yang betul, apa yang tak betul. Dan kata Nabi SAW, itu adalah jin suruhan daripada Ad-Dajjal. Tapi manusia yang tidak mempunyai ilmu ni, dia akan percaya. Siapa tak percaya? Maka itu kata Al-Imam Sayyid Abu Bakar Masyhur Al-Adli rahimahullah ta'ala, kata beliau, zaman ini perlu kita berikan perhatian mengenai ilmu akhir zaman. Mesti belajar, mesti kita ceritakan, mesti kita belajar pasal perkara-perkara yang berkaitan dengan akhir zaman. Yang ni apa ni, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda munculnya kiamat. Tidak berlaku dengan yang penyakit-penyakit yang ada ni semualah, yang akan datang, apa akan terjadi, tujuannya kenapa dilakukan sedemikian. Ini yang akan datang lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Fitnah yang akan datang ni, tunggu masanya sahaja. Dan dia tak lama. Yang ni masa ni terdekat. Tak banyak masa untuk kita habiskan untuk mencari dunia lagi. Hanya cukup sekadar untuk kita melalui kehidupan dunia. Jangan fokus mengenai kekayaan semua. Sebab apa? Sebab ini perkara ni mendatang ni sekarang, kan? Maka itu perlu kita siapkan diri kita ni dengan ilmu. Dekatkan diri dengan orang-orang soleh, dekatkan diri dengan para ulama, ahli ma'rifat yang benar-benar mengenal Tuhan mereka, yang mana dengan pandangan kepada mereka ini aja boleh menghidupkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu zaman sekarang. Maka itu harus kita kenal Tuhan itu siapa. Jangan jadi seperti orang yang abid ni. Kebanyakan antara kita ni sekarang seperti gini, ahli ibadah. Tapi bila kita diuji dengan satu fitnah yang macam gini, kan, habis. Kerana tidak ada etikad yang benar. Dia tak kenal sifat Tuhan dia macam mana. Inilah kisah yang terjadi. Jadi yang si abid ni, kerana dia fokus pada ibadah, dia tak berikan perhatian pada ilmu. Salah tak? Salah. Ini terjadi dia. Bukankah kita sekarang banyak pun terlalu fokus kepada ibadah sehingga meremehkan ilmu? Sedangkan ilmu itu adalah petunjuk kepada jalan yang benar. Ilmu syariat. Daripada ilmu syariat, maka kita akan mendapatkan makrifat. Daripada makrifat, kita akan diiringi oleh Allah kepada hakikat. Baru. Jadi perjalanan para awliya, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan mereka bukan mudah. Daripada kecil mereka itu sudah dididik dengan syariat yang teguh. Mereka ni ahli syariat. Sebab kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wahai manusia, jangan kau terperdaya dengan apa?
dengan seseorang yang boleh terbang ataupun daripada mulutnya keluar api, kalau syariat dia tak betul. Ini perbezaan dia antara apa? Al-istidraj dengan karamah. Istidraj dengan karamah. Karamah, kemuliaan, kan? Karamah ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa? Para awliya, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Ada karamah dia masing-masing. Dia seakan-akan mukjizat. Mukjizat kan untuk para rasul dengan Nabi. Setelah Nabi SAW, tak mungkin ada rasul, tak mungkin ada Nabi. Cakap pasal ni benda, bukankah zaman beberapa tahun lepas pun orang masih mengaku ada orang jadi Nabi? Kenapa ada orang ikut? Heran tak heran? Mana dia boleh ikut? Sebab dia tidak didasari dengan ilmu. Ditipu. Yang kata kan, setiap bangsa mesti ada rasul. Jadi Rasulullah itu kan, Nabi Muhammad itu daripada bangsa Arab. Dia adalah rasul kepada bangsa Arab. Jadi yang Melayu rasul kita selalu. Macam mana? Kita kedengar, kita pun heran. Tapi itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa? Kepada kita orang yang beriman, yang belajar betul-betul pasal sifat-sifat Allah, yang dia tahu pasal Rasul. Beriman pada Nabi-Nabi dan Rasul kan? Yang heran tu, orang tu macam mana boleh ikut? Mengikut dia bukan sikit, ramai. Ada yang lebih mengatakan, tapi orang yang ikut dia tu kan, Ustaz, yang ikut dia tu semua teror-teror tau, doktor, engineer. Ya, siapa kata doktor dan engineer itu mendapatkan khusus nadrah daripada Allah SWT? Tak. Kita selalu selalu kita mengimbangi orang yang doktor, engineer, yang saintis ni semua, artinya dia pun mesti orang yang pandai dalam agama. Tak? Apa kata? Kita nilai menggunakan akal kita, tapi bukan dengan neraca ilmu. Neraca ilmu berbeza, tuan-tuan. Orang yang berilmu dengan ilmu yang benar mengenai akidahnya, syariatnya, dengan ibadahnya, mereka lah orang-orang yang takkan terpedaya dengan perkara-perkara tadi, walaupun mereka bukan engineer, doktor dan sebagainya. Itu harus kita tahu. Ilmu itu pemberian daripada Allah SWT. Tidak diberikan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya daripada Allah. Cahaya yang diberikan oleh Allah SWT dalam hati orang yang benar-benar ikhlas mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi balik pada ni perkara tadi, harus kita betul-betul jaga. Betul-betul jaga, tuan-tuan. Ini bukan perkara-perkara mudah. Apa yang akan datang, zaman yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, ini lebih sulit daripada keadaan sekarang. Lebih sulit dari keadaan COVID yang pernah kita lalui. Jangan kita sangka perkara back to normal. Ya, back to normal sekarang. Tapi bila dia timbul, lebih dahsyat daripada apa yang akan jadi. Menggelapar. Harus kita siapkan diri kita dengan ilmu yang benar, dengan ibadah yang banyak. Memohon keselamatan daripada Allah SWT. Hanya Allah yang boleh memberikan keselamatan. Maka itu Allah SWT sentiasa berfirman dalam Quran Al-Karim untuk wahai orang-orang beriman, tetaplah kamu bersama orang-orang yang salih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Mana sadiqin? Siapa orang yang benar-benar jujur dalam agama dia? Ya, orang-orang ahli makrifat ni, yang takkan mempersekutukan Allah SWT, yang sibukkan diri mereka mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, sibukkan diri mereka beribadah untuk mengumpul amalan-amalan untuk menghadap kepada Allah SWT. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu bersamaan
dengan orang-orang yang salih. Ini penting. Maka balik pada kisah tadi, ahli ibadah ni terpedaya, maka dia tak kenal Tuhan dia. Ini akan datang nanti ni. Ini perkara kan, timbulnya Dajjal ni, dia nanti ya, Allahu a'lam, tak tahu zaman bila, tak ada orang tahu. Tapi bukankah zaman yang pasti dia akan timbul pada zaman anak cucu kita? Bukankah anak cucu kita itu keturunan daripada kita? Bukankah tanggungjawab kita untuk mendidik mereka dengan benar supaya kenal kepada Tuhan mereka? Tuhan kita kalau dalam perjalanan yang benar, Allah SWT akan pelihara bukan sahaja kita, tapi keturunan-keturunan kita Allah akan pelihara. Betul? Allah akan pelihara. Itu semua datang daripada hati seseorang yang ikhlas kerana Allah SWT. Itu kisah-kisah diceritakan oleh Allah dalam Quran Al-Karim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan mereka orang-orang yang beriman, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, yang mana zuriat-zuriat mereka itu ikut jejak langkah mereka ini dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami sentiasa akan menggandingkan mereka dengan zuriat-zuriat mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan menghapuskan amalan mereka sedikit pun. Kullu bihim bima kasaba rahin, setiap seorang itu dengan amalan dia, dia akan menerima ganjaran. Jadi nasib anak keturunan kita ini terletak pada diri. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan doa yang beliau sentiasa panjatkan kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim ni. Dia mohon pada Allah, dia tak pernah lupa zuriat dia. Maka itu zuriat dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasul yang paling termulia itu adalah daripada zuriat Nabi Ibrahim, daripada jalur Nabi Ismail. Kan? Bukankah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu semuanya daripada zuriat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim padahal cuma ada dua anak saja, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Daripada Ishaq datangnya semua Rasul-Rasul dari golongan Bani Israel. Daripada Nabi Ismail ada berapa saja? Ini berkat apa? Doa. Doa orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujurkan diri. Jadi perhatikan keadaan kita supaya kita sentiasa dapat membimbing anak-anak cucu-cucu kita ni pada jalan auliya salih, jalan orang-orang yang benar. Ajarkan mereka mengenai ini sifat-sifat Dajjal yang akan timbul ni. Jadi mereka tak terperdaya. Hidupkan hati mereka dengan banyak bacaan Al-Quran Al-Karim. Sekarang mereka gangguan dengan phone, gadget ni terlalu banyak. Sampai kan lepas solat tak ingat zikir, habis solat Assalamualaikum terus pegang phone. Benar ni tuan-tuan? Ini satu perkara yang merusingkan. Betul? Kita kadang tengok apa, tapi kita tak faham keadaan mereka. Mereka dalam keadaan bahaya. Ahli-ahli zikir, ahli-ahli mengirim orang-orang yang sentiasa damping menduduki majlis ilmu, bacaan Al-Quran Al-Karim ini makin berkurangan. Makin banyak, makin berkurangan. Kita harus hidupkan balik, ihya'kan balik.
perkenalkan kembali. Fitnah dia lebih dahsyat. Handphone ni bahaya ni tuan. Dia ada manfaat dia, tapi bahaya dia lebih banyak dari manfaat. Dia hanya manfaat bagi orang yang boleh, yang pandai menguruskan dia. Tapi kalau dia dah uruskan akal kita, dah tuan-tuan lihat sendiri. Lihat sendiri, tak payah lihat anak lain. Cukup untuk kita memberikan perhatian pada anak-anak, pada cucu-cucu kita, keluarga kita. Kalau semua orang buat dia punya tugas masing-masing, insya-Allah masyarakat tu jadi masyarakat yang baik. Betul. Kita yang mesti berikan perhatian. Mulanya daripada rumah. Hidupkan rumah tu dengan apa? Zikir, dengan ilmu tiap hari. Walau sekejap, 5 minit pun jadi, 10 minit pun jadi, tapi hari-hari mereka diisikan dengan ilmu. Ajar sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Yang masalah dia kalau kita biarkan. Oh tak apa, nanti ada kelas. Bila kelas dia? Lagi seminggu. Sekarang kelas adalah seminggu sekali. Betul. Seminggu sekali, 1 jam, 1 jam setengah pun apa yang dia boleh belajar? 1 jam setengah seminggu sekali. Dalam kelas madrasah, madrasah dia belajar tauhid, belajar fikih, belajar sirah, dia belajar apa lagi? Belajar bahasa Arab. Kelas berapa? 2 jam. Dalam 2 jam ada break 20 minit lagi. 1 jam 40 minit. Nak bagi 4 subjek, macam mana nak belajar? Betul tak? Dengan anak-anak baca Quran, dia baca Quran seminggu sekali, itu pun tak pas-pas juga. Bertahun jalan. Tak, ini saya ketengahkan perkara ni sebab saya dalam keadaan ataupun saya dalam kedudukan yang saya didik di masyarakat. Saya nampak saya ada madrasah, saya ada anak-anak yang saya ajar ni Al-Quranul Karim, kelas minggu sekali. Macam mana nak belajar? Kita dulu seburuk-buruk senakal-nakal kita pun hari-hari mak hantar pergi ngaji. Balik sekolah, walau balik sekolah macam mana pun penat, pergi ngaji juga. Tak apa, pergi 20 minit, 30 minit pun tak apa. Pergi pusing sikit, kena sebat, pergi juga. Tapi alhamdulillah, apa yang berkat mereka didik kita ni akhirnya jadi apa? Jadi kita orang yang bersyukur pada kedua ibu bapa atas didikan mereka ni, kesabaran mereka didik kita. Kita sekarang jadi ibu bapa tak sabar nak didik anak. Sikit-sikit mengamuk, sikit nak marah anak, sikit nak, macam mana nak didik anak? Anak lagi dia perlukan kesabaran. Kebanyakan antara kita ni pun lebih suka didik orang luar daripada didik keluarga. Ini lagi satu masalah. Betul tuan-tuan. Saya kadang ni sampai dalam keadaan betul-betul fed up. Dengan siapa? Dengan mak bapak. Sebab dia nampak anak dia seminggu sekali pergi madrasah dah. Tapi kemudian balik, tanya. Semua murid saya akan tanya, kat rumah solat tak? Kadang-kadang. Lah, kenapa? Kau my parents tu solat tak? Macam mana? Parents tu solat. Sometimes dia solat, sometimes dia don't solat. Mana anak tak ikut? Tak boleh solat, memang solat every time. Ya, I want to solat every time, tak? But every time I want to solat, I ask my mom say little. My dad, no at home. Come back late at night. I never solat with my parents before. So they ask me to solat, I go inside the room, I lock the room, they don't know whether I solat. Ini terjadi ni, tuan-tuan, ni masyarakat ni. Bukan satu dua orang. Lepas tu sekolah mereka, dalam mereka dekat sekolah bercampur dengan orang-orang yang
bukan ahli agama pun. Teman mereka, kawan mereka, dia orang punya environment risau. Dan yang saya katakan ni budak-budak, bukan budak-budak yang 7-8 tahun, tak. Ini budak-budak yang dah teenagers ni, 13, 14, yang dah masuk alam balik dah. Inilah masalah dia. Sebab tu tak ada tuntutan kepentingan ilmu, tak hidupkan dalam keluarga. Ada yang memberi alasan, oh nak panggil ustaz kat rumah mahal. Ya, itu kalau yang panggil personal. Sekarang kat masjid pun banyak kelas ada, saya tak pergi. Betul. Masjid ada kelas Quran, masjid ada halaqah Quran, ada halaqah kelas-kelas macam gini. Semua banyak. Masjid kita alhamdulillah bagus. Aktiviti-aktiviti mereka bagus. Masih berikan tuntutan ilmu. Tapi subhanallah, macam inilah kan? Yang banyak hadir pun semua antara kita yang memang dah nak menghadap Allah dah. Ya, iyalah maksud saya ni anak-anak kecil mana? Jadi harus kita berikan perhatian. Tuan-tuan. Selanjutnya, banyak cakap. Selanjutnya sang penguji mendatang orang yang berilmu, yang ketika itu dia sedang minum arak. Ni orang berilmu tapi dia minum arak. Dah lagi satu hal. Apa jadi? Penguji berkata, wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu. Dengan geram dia menjawab, kurang ajar. Sambil dia mencabut pedangnya. Kau fikir aku tak kenal siapa Tuhan? Ini terpelisit. Dia ada ilmu, tapi kadang terpedaya dengan keadaan yang ada pada dirinya ataupun terjadi pada dirinya. Ada orang stres masuk dalam keadaan macam ini kan? No. Tapi dia ada dasar ilmu. Walaupun memang tak benar untuk dilakukan, tapi Imam Ghazali ketengahkan di kisah untuk menunjukkan perbezaan antara ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni jawab terus dengan terang, kau ingat tak kenal siapa Tuhan? Aku suka-suka Tuhan. Tak mengaku diri kau Tuhan. Tak. Macam mana kau tahu Tuhan ampunkan dosa aku? Dia ni kau tahu. Tak ada orang boleh tahu. Itu pengharapan kan? Demikianlah orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu, dan sebaliknya orang yang tidak berilmu begitu mudah tertipu dan terpedaya. Kini jelas bahawa setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadah dengan menggunakan ilmu sebagai inti atau asas yang perlu diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah makmum. Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbahagia, tidak kepada orang-orang yang celaka. Kesimpulannya, ilmu memang merupakan inti, asas yang perlu didahulukan dan kemudian diikuti dengan ibadah. Jadi harus kita mendahulukan ilmu daripada ibadah. Mendahulukan ilmu daripada ibadah. Ini kerana ibadah tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang merosakkan. Ibadah tanpa ilmu akan dihinggapi penyakit yang merosakkan. Mengetahui dahulu zat yang harus disembah, baru kemudian menyembahnya. Tanpa mengetahuinya akan menimbulkan su'ul khatimah, yakni mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dan hasilnya ibadah itu menjadi sia-sia belaka. Ya. Dan inilah yang ujian yang akan dihadapikan oleh umat akhir zaman. Lagi mendekati pada munculnya Ad-Dajjal. Ini macam ni. Sebab kita sibuk dengan ibadah tanpa didasari ilmu yang benar, akhirnya terpedaya. Mengaku Dajjal sebagai Tuhan, na'udzubillah, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kan? Sebab fitnah dia bukan fitnah biasa-biasa. Magic dia bukan magic biasa.
Sampai kata Nabi SAW, tangan kanan dia akan tunjukkan syurga, tangan kiri dia akan tunjukkan neraka. Pilihlah, masuklah kamu dalam neraka, jangan terima syurga dia. Sebab syurganya adalah hakikat nerakamu. Neraka dia adalah hakikat syurgamu. Mudah nak tempuh? Tak mudah, tuan-tuan. Dunia ni akan dihilangkan segala kenikmatannya dulu. Terutamanya apa? Asas manusia perlu kepada makan dan minum. Tak ada makan, tak ada minum sampai berapa zaman, macam mana? Kan? Itu bukan satu hari tak ada makan. Satu hari makan 3 kali pun tak cukup. Cuba bayangkan zaman, cuba bayangkan tu zaman. Ini zaman yang akan datang ni, tak lama lagi ni, tak ada makanan langsung. Manusia akan bergaduh antara satu sama lain untuk mendapatkan sebutir nasi. Akan bunuh satu sama lain mengenai akan atas sebutir nasi, seteguk air. Sekarang air kita minum pun kita tak habis tumpah. Itu macam tak syukurnya kita pada pemberian Allah. Makanan tak habis pun kita buang. Oh tak apa, kenyang. Tak boleh pilih pun sebab kenyang sangat. Ini akan muncul, tuan. Kita perlu didikkan dengan ini. Perkara ini sudah penyusun jelaskan atau terangkan dalam kitab Al-Khawf yang terdapat dalam kumpulan buku yang berjudul Ihya Ulumuddin. Maka sekarang marilah kita bahas buku Ihya Ulumuddin untuk mengetahui bahaya-bahaya yang boleh timbul dari sifat su'ul khatimah secara ringkas. Ini insya-Allah kita akan masuk pada minggu yang akan datang. Kita berdoa, bermohon pada Allah, moga-moga Allah SWT mengurniakan kita cahaya iman dan takwa. Allah mengkhususkan kita ilmu, makrifat, pendekatan kepada Allah yang mendekatkan diri kita dan anak-anak zuriat kita kepada Allah SWT. Moga Allah pelihara kita dan zuriat kita daripada bencana dan ujian musibah. Moga-moga Allah SWT mengurniakan kita husnul khatimah dan pendekatan kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita tutupkan majlis kita dengan bacaan selawat. Moga-moga Allah SWT memudahkan kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم يا فعل شفع كل قربة جليل وبكم يا أهل الولاية كل حاجة قضيه اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اقبل دعاءنا يا الله ولا تخيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم jazakumullah khair insyaallah kita bersyukur pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum